Hi, good morning students. Welcome to online video class of income tax. ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. So in last class we started the second chapter, that is residential status of an assessee. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. In that class we discussed the meaning of residential status and next determination of residential status of an individual. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. There are some conditions which are classified under two heads: basic condition and subsequent conditions. As you remember, so in the basic conditions, the first one is an individual should stay in India during the relevant previous year for a total period of 182 days. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ ಅಥವಾ ನಿವಾಸಿ ಅಂತ ಎನಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 180 ದಿನಗಳಷ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ an individual should stay in India during the relevant previous year means ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ, ಚಾಲ್ತಿ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ. If we take as a current year or assessment year as a 2018 and 19 means for this year the relevant previous year is 2017 to 2018. So an individual should stay in India for the period of 182 days in this year. ನಾವು ಚಾಲ್ತಿ ವರ್ಷವನ್ನು 2018-19 ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷವನ್ನು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾವು ಏನನ್ನು ತಗೋಬೇಕು? 2017 ಮತ್ತು 2018. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆತ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 182 ದಿನಗಳಷ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆತ ವಾಸವಾಗಿರಬೇಕು. This is the first basic condition. Do you remember? Then the second condition is an individual should stay in India during the relevant previous year for a total period of at least 60 days. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ a person should stay in India during the relevant previous year. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 60 ದಿನಗಳು ವಾಸವಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ it should have stayed in India for a total period of at least 365 days during the 4 previous year. 365 days during the 4 previous years. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 60 ದಿನಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಂತೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಂತೆ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 365 ದಿನಗಳಷ್ಟು ಆತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರಬೇಕು. It means, for example, we have taken assessment year as a 2018, 2017 and 2018 means in the previous year for this year, the previous year will be 2016 and 2017. In this year a person should stay in India at least
60 days. 2017 ಮತ್ತು 18 ನಾವು ಚಾಲ್ತಿ ವರ್ಷ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 60 ದಿನಗಳು ವಾಸವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷವನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2015 and 2016 next 2014 and 2015 next 2013 and 2014 1 2 3 4. So in these 4 years a person should stay in India not less than 365 days. Understand? The first basic condition is an individual should stay in India at least 182 days in the previous relevant year. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 182 ದಿನಗಳಷ್ಟು ಆತ ವಾಸವಾಗಿರಬೇಕು. This is the first basic condition. And the next basic condition is an individual should stay in India during the relevant previous year for a period of 60 days. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಸವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 60 ದಿನಗಳಷ್ಟು ವಾಸ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿಂದಿನ 4 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 365 ದಿನಗಳಷ್ಟಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರಬೇಕು. This is the second basic condition. You should remember these conditions in order to calculate the residential status or the determination or to determine the residential status of an individual. ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 basic conditions. And the next subsequent conditions. This topic we already discussed in last class, but also I remembering it in short way. And the second subsequent conditions, there are 2 subsequent conditions. So the first one is an individual should be resident in India at least 2 years out of 10 previous years immediately preceding relevant previous year. Subsequent conditions ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 2 ವರ್ಷಗಳ ದಿನದಷ್ಟು ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. An individual should stay in India at least 2 years out of 10 previous years. 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಂತೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆತ ವಾಸವಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. This is the first subsequent condition. Next one is an individual should stay in India for a total period of at least 730 days. 730 days during the 7 previous year immediately preceding to the relevant previous year. Subsequent condition ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 7 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 730 ದಿನಗಳಷ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ 730 ದಿನಗಳಷ್ಟು ಆತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರಬೇಕು. So these are the 2 subsequent conditions in order to determine the residential status of an individual. Then in today's class we will discuss about the resident in India, not ordinary resident in India, non-resident in India.
ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The first one is resident in India. It means under the section 6 subsection 1, an individual is said to be resident in India in any previous year if he satisfies any one of the two basic conditions and both subsequent conditions. It means ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ in order to be a resident of India means he should satisfy any one of the basic condition. Basic condition ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್, ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 182 days, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ 60 plus 365 days. A person should stay in India at least 182 days in the previous year. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿ ಅಂತ ಎನಿಸ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು. ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು, ಎರಡು ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನ ಆತ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬಿ ಎ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಎನಿ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆತನನ್ನ ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ಟೂ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. And the next is not ordinary resident in India. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿವಾಸಿ ಅಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ not ordinary resident in India. So, an individual is said to be not ordinary resident in India if he satisfies any one of the basic condition and fails to satisfy both the subsequent condition. So, a person is said to be not ordinary resident in India if he satisfies any one of the basic condition. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸದೆ ಇರುವ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಎರಡು ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ if satisfy the any one of the basic condition and fails to satisfy both the subsequent condition means then such person is called as not ordinary resident in India. Yes. Then the next one is non-resident in India. ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ an individual is said to be non-resident in India in any previous year if he fails to satisfy
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ವೆದರ್ he satisfied the subsequent conditions or not. ಆತ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸದೇ ಇದ್ರೂ ಯಾವಾಗ ಆತ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸೋದಿಲ್ವೋ ಆವಾಗ ಆತನನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ the person will not satisfy any of the two basic conditions. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿರೋದಿಲ್ವೋ and it will no matter if whether he satisfy the subsequent conditions or not. ಯಾವಾಗ ಆತ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿರೋದಿಲ್ವೋ ಆವಾಗ ಆತ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸದೇ ಇದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Then such persons are called as non-resident in India. Is it clear? The first one is, in order to be a resident in India means a person should satisfy any one of the basic condition or two subsequent conditions. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆತನನ್ನ ನಾವು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ is said to be not ordinary resident in India if he satisfied any one of the basic condition and fails to satisfy subsequent condition. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ is said to be non-resident in India if he fails to satisfy any one of the basic condition. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, determination of residential status of Hindu undivided family. So ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ we have two conditions such as basic conditions and subsequent conditions. ಈ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಫಸ್ಟ್, ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ is the control and management of Hindu undivided family affairs should be situated in India either wholly or partly during the relevant previous year. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ a control and management of Hindu undivided family affairs should be situated in India either wholly or partly during the relevant previous year. First basic condition ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ
basic condition. It means the control and management of Hindu and divided family should be situated in India, partly or wholly during the relevant previous year. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್. And next subsequent conditions. There are two subsequent conditions. The first one is 10 years preceding previous year, at least 2 years. It means 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The second subsequent condition, in that there are two conditions. The first condition is the control and management of Hindu and divided family should be situated in India during the 10 preceding previous years, at least 2 years. ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 2 ವರ್ಷಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಎರಡನೇ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷವನ್ನು ಕೂಡಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ 7 years preceding previous years, at least 2 years. The next subsequent condition here, the management and control of Hindu undivided family should be situated in India during the 7 years, at least 2 years relevant previous year. ಎರಡನೇ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಿಂದಿನ 7 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಸೇರಿದಂತೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಎರಡನೇ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. You should understand these conditions clearly in order to solve the problems. ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. then only it will be possible to solve the problems. So on the basis of these conditions we can determine the residential status of Hindu and divided family. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಎ ಹಿಂದೂ undivided family is said to be resident in India in any previous year if it satisfies single basic condition and both subsequent condition. ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾವು ಭಾರತೀಯ ನಿವಾಸಿ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದು, ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೂ 2 ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನ
ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ resident in India only when it satisfies a single basic condition and two subsequent subsidiary conditions. ನಾವು ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಭಾರತೀಯ ನಿವಾಸಿ ಅಥವಾ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ಕುಟುಂಬ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶುಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಒನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಎ ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ if it satisfies the single basic condition but fails to satisfy both the subsequent conditions. It means a Hindu undivided family is said to be not ordinary resident in India. ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ನಾವು ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓನ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಬೋತ್ ದ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಎರಡು ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ resident in India. It means the family satisfy only one basic condition and fails to satisfy both the subsequent conditions. ಕೇವಲ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಎರಡು ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. And the last is non resident in India. ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯೋದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎ ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೆನ್ ಇಟ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಯಾವಾಗ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸೋದಿಲ್ವೋ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಬೋತ್ ದ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸದೇ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಭಾರತದ ಅನಿವಾಸಿ ಅಥವಾ ನಿವಾಸಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ is said to be non-resident in India only when it fails to satisfy a single basic condition and it is immaterial whether it satisfies the both subsequent conditions or not. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾವು ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ this is how we determine the residential status of an assessee and residential status of an Hindu undivided family. ಇದಿಷ್ಟು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ we will discuss determination of residential status of partnership firm. ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ these conditions in clearly.
ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್. Then in next class we will continue the class. Thank you.